सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अमरपाल बैंस एक बार फिर पकदे मसलियां दे प्रोग्राम न्यूज़ रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ। अज दे पकदे मसलियां ते गलबात करने लई साडे दरम्यान हाजिर हैं रमन मित्तल जी, सीनियर जर्नलिस्ट। रमन मित्तल जी, तुहाडा स्वागत है। शुक्रिया। सब तो पहला असी अज दे जो पंजाब सरकार द्वारा 35,000 के करीब मुलाजमान नूं पक्के करन दा फैसला लिता गया है, उस मसले के उत्ते गल करांगे। उस दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दियां या होर कानूनी अड़चनावां इस दे बारे, क्योंकि पहला भी 2016 दे विच उस समय की बादल सरकार द्वारा भी फैसला लिता गया सी। उस तो बाद 2021 दे विच उस समय की चन्नी सरकार द्वारा भी फैसला लिता गया सी इन्हां मुलाजमां नूं पक्के करन दा, लेकिन ये नेपरे नहीं चढ़ सकिया, ये अमल नेपरे नहीं चढ़ सकिया। मित्तल साहब, की समस्यावां ने इस दे विच जो सूचनावां सामने आ रही ने? तुसीं विस्तार नाल दस्सिया कि किहड़ियां सरकारां ने इन्हां नूं पक्के करन दा उपराला कीता। असल च इलैक्शन दे विच वादा ते उस वादे दा अमल दोनों दे विच बहुत ज़्यादा पाड़ा पै गया तकनीकी कारणा करके। असल च जदों भी 35,000 मुलाजमां दी गल चलदी है तो उन्होंने जिहड़े बहुत सारे तकनीकी नुकते ने, आउटसोर्सिस है वो किन्ना की एग्रीमेंट पूरा करते हैं, की क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, जे उन्हों का तजर्बा किन्ना हो गया, उन्हों दियां होर नियम ते शर्तां जिहड़ियां हैगियां, उन्हों की भर्ती की प्रक्रिया की रही है। सो दे विच बहुत सारिया तकनीकी खामियां ने। सरकारां कोई भी आउंदियां वो ऐलान कर दिंदियां ने कि असीं तुहानूं पक्के करन जा रहे हैं। चन्नी सरकार वेले भी तुसीं देखिया कि बड़े सारे होर्डिंग्स लग गए, बोर्ड लग गए कि 35,000 मुलाजम है जिहड़े असीं पक्के करते, पर वो पक्का एक भी नहीं होया। इस तरह का ही हुण भी सरकारां ने विधान सभा दे विच ऐलान कर दिता, ते पर उन्हां दे तकनीकी नुकते ने, जिहड़े तकनीकी खामियां ने, जिहड़ियां दूर नहीं कीतियां। जेकर असी इस मसले के उत्ते मानयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी डायरैक्शन के नुकते नज़र देखिए तो उन्होंने द्वारा भी इस दे उत्ते एक खदशे प्रगटाए गए सी कि एक तो इन्हां दे विच राखवांकरण का जिहड़ा अमल नहीं पूरा किया गया, ते दूसरा इन्हां दी भर्ती करन समय क्या वो इन्हां दी विद्यक योग्यतावां नूं ध्यान विच रखिया गया है, या जो इश्तिहार वगैरह दिते गए ने, जो चोण अमल जो एक अमल प्रक्रिया हुंदी है उस नूं क्या लागू किया गया है। लेकिन जदों असीं ये सारे ते नज़र मारदे हां ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ लगता है कि इस दे विच बहुत घट मुलाजम होणगे जिहड़े, क्योंकि बहुत सारे मुलाजम तो ठेकेदार द्वारा सीधे भर्ती किए गए हैं। तो वो जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ हदायतां उन्हां दे मद्देनज़र तुहाडा की विचार है? एक जदों सरकारी नौकरी दे लई भर्ती करनी हुंदी है सरकार ने, तो ਉਹਦਾ विधिवत तरीके नाल ਤਾਂ इश्तिहार प्रकाशित ਹੁੰਦਾ है, और सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ हदायतां ने कि 3 अखबारां ਦੇ ਵਿੱਚ इश्तिहार प्रकाशित होने चाहिए। ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि सब तो वड्डी गल यह है कि विधानसभा का सैशन भी हो चुका है, लेकिन अजे तक देश की सब तो वड्डी पार्टी जिहड़ी कांग्रेस है वो अपना विरोधी धिर दा नेता अजे तक चुनने में नाकाम रही है। इस दे बारे भी बड़ा अमल चल रहा है। इस दे बारे मित्तल साहब तुहाडा की कहना? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ,
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀਗੇ, ਦਮਗਜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 92 MLA ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸ਼ਕਤ, ਸਿਆਣਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਖਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਮਕਾ ਲਓ ਵੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਪਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 3 MLA ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹੂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਾ ਹੈ ਆਪ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਗਲੀਲੀਓ ਵੇਲੇ ਪੋਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ 100% ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੁੱਸੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।